Hello everyone, welcome back to our class. So in previous video we discussed that is the challenges faced by the retail sector. Okay, in this video we discussed the steps to overcome the problem of the or challenges faced by the retail sector. Okay, so first one is that the new and innovative formats are to be introduced. Already whatever for retail formats will be there. Other than that retail formats, we have to introduce the new and innovative products are to be introduced, or the retail formats are to be introduced in order to attract the consumers in the marketing area. So that is first step to overcome the challenges faced by the retail sector. And second one is there more focus on brand building and effective store management. We have to focus on the creating the brand name or building a brand name anta karitevi. Second thing, that is effective store management. In order to store the goods and services, that is a warehouse facility anta karitevi. So ಆ ಒಂದು facility na ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, effective store management ಮಾಡಬೇಕು. Means the whatever goods are stored in a warehouse, after longer period of time ತನಕ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಗೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. whatever the goods will be there. So effective store management, and that is a more focus on the brand building. So that is another one step to overcome the problem or the challenges faced by the retail sector. And next one is there develop strong supply chain management. When we concerning about that is the channels of distribution, last person involved under that is the channels of distribution is called as the retailer anta karitevi. So retailer and the consumer, that is a developing strong supply chain management. Now goods na ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ದಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ತನ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ or offer the facility of shoppings under one roof. We have to provide that is a facility of the shoppings under one roof. ಒಂದ ಛತ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ will purchase and they can be satisfied with your facility also. Means we have to offer that facility of shopping under the one roof. So whatever they wanted to purchase the goods and services, that all types of goods and services we have to provide under the one roof. Like for example atandaga big bazaar, shopping malls ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಫ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ರೂಫ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ that is retail sector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And next one is there provide convenient transport facility. So retail sector is facing the problem of that transportation. So ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಬೋತ್ ರಿಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿನ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ.
ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಔಟ್ಸೈಡರ್ದಿಂದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಫ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಫರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದರ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ. Means not only we are providing the offers for shopping the goods and services, not only providing the parking facility, we have to provide also the entertainment facility like song ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶಾಪಿಂಗ್, they can purchase the goods and services ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ. And next one is there, develop customer relationship and the management. So customer relationship management is a very important factor that will be affected on the, that is marketing. So ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the king in the market. If customer relationship will be good, that will leads to the increasing sales and profit maximization of the company. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, they can tell to other customer also. So thereby there will be an increase in the sales, and this leads to the increase in production and increase in profit maximization of the company. And last one is there, improve the merchandises of the operator. When we concerning about that is a merchandises of the operators, we are exchanging the goods for goods ವಿದೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೆ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as some of the steps to be undertaken whatever the challenges faced by the retail sector. Okay. And in next class I will discuss the next concept, that is e-retailing anta karate. Okay, thank you.